गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गोविंद नारायण गोविंद नारायण। गोविंद नारायण गोविंद नारायण। गोविंद नारायण गोविंद नारायण। गोविंद नारायण गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गोविंद नारायण गोविंद नारायण। गोविंद नारायण गोविंद नारायण। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। गोविंद नारायण गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण। हरि नारायण हरि नारायण। हरि नारायण
गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण 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 गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद गोविंद नारायण नारायण गोविंद नारायण कृष्णाय गोविन्द गोपाल नारायण कृष्णाय गोविन्द गोपाल नारायण कृष्णाय गोविन्द गोपाल नारायण कृष्णाय गोविन्द गोपाल नारायण हरिनारायण 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 कृष्णाय गोविन्द गोपाल नारायण कृष्णाय गोविन्द गोपाल नारायण हरिनारायण 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 कृष्णाय गोविन्द गोपाल नारायण कृष्णाय गोविन्द गोपाल नारायण हरिनारायण हरिनारायण हरि
నారాయణ నారాయణ కృష్ణాయ గోవింద గోపాల నారాయణ హరి 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 నారాయణ కృష్ణాయ గోవింద గోపాల నారాయణ కృష్ణాయ గోవింద గోపాల నారాయణ హరి 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 నారాయణ కృష్ణాయ గోవింద గోపాల నారాయణ నారాయణ కృష్ణాయ గోవింద గోపాల నారాయణ కృష్ణాయ గోవింద గోపాల నారాయణ కృష్ణాయ ఆనంద నందన గోకుల రంజన ఆనంద నందన గోకుల రంజన ఆనంద నందన గోకుల రంజన ఆనంద నందన గోకుల రంజన కేశవ మాధవ హరి గోపాల ఆనంద నందన గోకుల రంజన ఆనంద నందన గోకుల రంజన కేశవ మాధవ హరి గోపాల ఆనంద నందన గోకుల రంజన ఆనంద నందన గోకుల రంజన
ભાગવત ભગવાન કી જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા મીઠી મોરલી વાળા નટવર નંદલાલા પ્રભુ જય કાના વાલે કામણ બહુ કીધા માખણ ચોરી મોહન માખણ ચોરી મોહન ચિત્ત ચોરી લીલા પ્રભુ જય કાના કાળા નંદ જશોદા બેન વૈકુંઠ તારી વાલે વૈકુંઠ તારી આલિયન મરદન કીધું આલિયન મરદન કીધું ગાયો ને ચારી પ્રભુ જય કાના प्रभु के नहीं आवे प्रभु के नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनित गुण गावे ओम जय काना काड़ा ओम जय काना काड़ा प्रभु जय काना काड़ा मीठी मोरली वाड़ा नटवर नंदलाला प्रभु जय काना काड़ा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओम भवानी शैतं नमः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डिकाक्ष मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी बोल कृष्ण कन्हैया लाल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. શ્રી માતૃ પિતૃ ચરણકમલેભ્યો નમઃ. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભા નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ. સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ધ્યાનમૂલં ગુરુર્મૂર્તિ પૂજામૂલં ગુરુર્પદં મંત્રમૂલં ગુરુર્વાક્યં મોક્ષમૂલં ગુરુર્કૃપા. યા કુન્દેન્દુ તુષારહાર ધવલા યા શુભ્રવસ્ત્રાવૃતા યા વીણાવરદંડમાંડિતકરા યા શ્વેતપદ્માસના યા બ્રહ્માચ્યુતં શંકરા પ્રભૃતિભિः દેવૈ સદા વંદિતા. સા માં પાતુ સરસ્વતી ભગવતી વંશી વિભૂષિતકરા નવનીરદાભા પીતાંબરા તરુણબિંબફલાદરોષ્ઠા પૂર્ણેન્દુ સુંદરમુખાत् અરવિંદ નેત્રા
कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वाटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगा पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानां निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्यां ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि
દામોદર માધવજી ગોવિંદ દામોદર માધવજી દામોદર માધવજી ગોવિંદ દામોદર માધવજી ત્વમેવ યાચે મમ દેહી જીવે સમાગતે દાંડગરે કૃતાંતે વાક્તવ્યમેવ મધુરાં સુભક્ત્યા ગોવિંદ દામોદર માધવજી ગોવિંદ દામોદર માધવજી ગોવિંદ દામોદર માધવજી નમોસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદા યત પાત્ર યેન ત્વયા ભારત તૈલ પૂર્ણ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમયઃ પ્રદીપः બોલીએ શ્રી વેદવ્યાસ ભગવાન કી જય. યમ પ્રવ્રજन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् દ્વૈપાયનો વિરહકાતર પુત્રેતિ તન્મયતયા સર્વોభిનેદો સંસારવભૂત હૃદય મુનિમાનતોસ્મી. બોલીએ શ્રી શુકદેવજી મહારાજ કી જય. आये हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार. बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय. ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. बोलिए श्री भागवत भगवान की. श्री कृष्ण कन्हैया लाल की. श्री द्वारिकाधीश की.
राधे महारानी श्री कुलदेवी मात की सर्व इष्ट देव की श्री सुरापुरा दादानी श्री पितृनारायण देव की अपने अपने माता पिता की श्री सत्य सनातन धर्म की श्री जड़ेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ભગવાનની આ 7 દિવસની અતિ પાવનકારી એવી કથાનો આપણે પ્રારંભ કરીએ એ પહેલા આજે શ્રીમદ ભાગવતજી જે છે પોથીજી કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનું વાંગમય સ્વરૂપ એટલે કે વાણીમય સ્વરૂપ કહેવાય. તો આ 7 દિવસની શ્રીમદ ભાગવત કથા સાંભળવાનું મહત્વ શું, જેને કહેવામાં આવે મહાત્મ્ય, તો આ મહાત્મ્ય શું? તો ભાગવતજીની કથા સાંભળતા પહેલા આપણે એ મહાત્મ્યની કથા સાંભળવી પડે. પણ એ મહાત્મ્યની કથાને પણ આપણે સાંભળીએ એ પહેલા કલયુગે બસ નામ અધારા, કળિયુગની અંદર માત્ર ભગવાનનું સંકીર્તન છે ને એ જ શ્રેષ્ઠ છે. તો પહેલા થોડી ક્ષણો માટે આપણે ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરીએ. નામ એ સંકીર્તન કરવાથી ઉત્પાતો બધા શમી જાય છે, એટલે આ બાળ ગોપાળોના થોડા ઘણા છે આનંદપૂર્વકના એ ત્યાં શમી જાય અને આપણું બધાનું ચિત્ત છે એ કૃષ્ણ પરમાત્મામાં બહુ સારી રીતે લાગે. થોડી વાર માટે નામ સંકીર્તન કરીશું, ત્યાર પછી આપણે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથામાં એમના મહાત્મ્યની કથામાં પ્રવેશ કરીશું. રાધે રાધે કૃષ્ણ રાધે 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 હરે રાધે 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 કૃષ્ણ 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 રાધે બધા તાલીઓ બધા પાડી. હરે રાધે રાધે કૃષ્ણ રાધે 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 કૃષ્ણ રાધે રાધે
સંકીર્તન કહેવાય છે કે જેમાં તાલીઓનો અવાજ આવે એ સાચી સંત. જય હો. શ્રી હરિમ પરમાનંદમ ઉપદાદિષ્ટારમીશ્વરમ વ્યાપકમ સર્વલોકાનામ કારણમ તમ નમામ્યહમ. સર્વપ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનું જેને વાણી વિગ્રહાત્મક સ્વરૂપ કહેવાય એટલે કે શબ્દ સ્વરૂપ કહેવાય એવા ભગવાન ભાગવતજીના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી પ્રણામ. લખમાણી પરિવાર જે મનોરથી પરિવાર છે એમના દ્વારા આજે સવારે બહુ સારી રીતે પૂજાયેલ અને સ્થાપનમાં બિરાજમાન થયેલ
સર્વ વિઘ્નોના હરતા ગણપતિ મહારાજને મારા કોટી કોટી વંદન. કુળદેવી માતાજીના ચરણોમાં પ્રણામ. નવગ્રહ ભગવાન મહાદેવજીના સ્થાપનમાં દેવતાઓને અને મહાદેવજીને મારા અનંત કોટી વંદન. આ 7 દિવસનો જ્યાં અનુષ્ઠાનાત્મક કર્મ કહેવાય, આ કોઈ નાનું સોનું કાર્ય નથી. અને અનુષ્ઠાન કહેવાય. અને અનુષ્ઠાન કોઈ પણ અઘરા હોય તો 7 દિવસનું જે આ અનુષ્ઠાનાત્મક કાર્ય છે એ કાર્યના અધિષ્ઠાતા દેવ જેને કહેવાય, જેમનું આપણે અહીંયા વચ્ચે પ્રધાન સ્થાપન કરેલું છે, એવા લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન, એ યુગલ સરકારના ચરણોમાં પણ મારા સદૈન્ય કોટી કોટી પ્રણામ. જે ભૂદેવશ્રીએ આપણને પૂજા કરાવી અને 7 દિવસ સુધી શ્રીમદ ભાગવતજીના પાઠ અને સાથે જ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય એ દ્વાદશાક્ષરી મંત્રના જપ જેઓ કરવાના છે, એવા ભૂદેવશ્રીના ચરણોમાં પણ મારા કોટી કોટી પ્રણામ. મારી ડાબી બાજુએ બિરાજમાન સારસ્વત વૃંદ કે જે આ કથાને પોતાના સુરોથી અને પોતાના તાલથી શણગારશે, એવા સારસ્વત વૃંદને ત્રણેયને મારા કોટી કોટી વંદન. સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ. મને ખબર છે મારા દાદા જ્યારે કથા કરતા ને ત્યારે એમનો અવાજ મેં તો સાંભળેલા નથી, પણ જેમણે સાંભળેલું છે એમણે કીધું કે 1 નહીં પણ 2 શેરી સુધી એમનો અવાજ વગર માઇકે પહોંચતો. પણ હવે અમારી પેઢી એટલી બધી તાકાતવાળી નથી, એટલે આટલા વિસ્તારમાં હું મારા મધ્યમ સુરે બોલું છતાં પણ તમને આ કથા બહુ સારી રીતે સંભળાય, એના માટેની વ્યવસ્થા જેમણે કરેલી છે એ સાઉન્ડ સિસ્ટમવાળા ભાઈ જે છે એમને પણ મારા સ્નેહથી જય શ્રી કૃષ્ણ. અને મનોરથી પરિવાર, લખમાણી પરિવાર તો છે જ, પણ એમની સાથે અહીંયા બિરાજમાન 7 દિવસ સુધી અથવા તો પોતાને અનુકૂળતા હોય ત્યાં સુધી બેસી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા અને એની સાથે ભગવાન વિષ્ણુના મુખ્ય 10 અવતારો અને બીજા 14 અંશાવતારો એટલે કે કુલ 24 અવતારો જે છે એમની કથાઓ, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવા માટે જે તત્પર થઈ અને બેઠા છે, એવા મારી સામે બેઠેલા આપ સર્વ શ્રોતાજનો, એમના હૃદય કમળમાં પણ એક પરમેશ્વર બેઠા છે, એવા આપ સર્વેના હૃદયમાં બેઠેલા એ પરમેશ્વરને પણ મારા ભાવથી વંદન અને આપ સર્વ ભક્તજનોને સ્નેહથી, પ્રેમથી મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આ એક પડઘો પડ્યો ને એવો બધેથી આવે ને એવી ઈચ્છા છે મારી. પ્રેમથી બધા એકવાર પાછા જય શ્રી કૃષ્ણ કરશું. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય હો. કથાનો પ્રારંભ થાય ને મંગલાચરણથી થાય. આમ તો શ્લોકોથી મંગલાચરણ થાય, જે અત્યારે આપણે કર્યું પણ ખરા, પણ પોથી યાત્રામાં આ બધા જે નાના નાના ટાબરિયાઓ મેં ભેગા કર્યા ને શરૂઆતમાં, એ બધા ખંભે ખેસ નાખી નાખી અને હાથમાં લાલજીને લઈ લઈ અને જે કાનુડાઓ રમતા હતા અને જે નાની નાની ગોપીઓ રમતી હતી, એ જોઈને સૌથી પહેલાં મને એવું મન થઈ ગયું કે મંગલાચરણ કરવું હોય ને તો આ બધાને મારી પડખે ઊભા રાખીએ ને મંગલાચરણ કરીને તો આનાથી સારું મંગલાચરણ બીજું એકે કહેવાય
નહીં. શ્લોકો તો કીધું બોલવાના છે 7 દિવસ આપણે, પણ આજે જે એ બધાનો ઉત્સાહ છે, અને જો કેવા સરસ મજાના બધા આવીને ગોઠવાઈ ગયા. ભલે ફોટાનો શોખ હોય એટલેય ભરે, ફોટાનો શોખ તો મને છે, મેં જ કીધું બધાને બોલાવું એમ. એટલે એનાથી સારું મંગલાચરણો મારી દ્રષ્ટિએ બીજું એ કંઈ હોય નહીં. જે 7 દિવસની આપણે આ કથા કરી રહ્યા છીએ, મનોરથી લખમાણી પરિવાર, જેમાં સ્વર્ગસ્થ ઠાકરજીભાઈ આંબાભાઈ લખમાણી, સ્વર્ગસ્થ જયંતિભાઈ ઠાકરજીભાઈ લખમાણી, સ્વર્ગસ્થ ચંપાબેન ઠાકરજીભાઈ લખમાણી અને લખમાણી પરિવારના અનેક પેઢીઓના પિતૃદેવતાઓના કલ્યાણ માટે અને આપણે જે કોઈ પણ અહીંયા કથા સાંભળવા બેઠા છીએ એમના પોતાના પણ કલ્યાણ માટે આ ભાગવતજી છે. પોથી યાત્રામાં બધાનો હરખ છે એ ઉડીને આંખે વળગતો હતો. એટલે મહાત્મ્યનો પ્રારંભ કરું ને એ પહેલા મારી પોતાની લખેલી થોડીક પંક્તિઓ છે, મેં પોતે લખેલી એવી થોડીક પંક્તિઓ રજૂ કરીને ત્યાર પછી મહાત્મ્યમાં પ્રવેશ કરશું આપણે. જોકે 11:30 થઈ ગયા છે, એટલે મહાત્મ્યની કથા અત્યારના સત્રમાં પૂરી થવાની નથી. એ કથા આપણે બપોર પછીના સત્રમાં જ લેવાની થશે. પણ આ લખમાણી પરિવારનો જે ભાવ છે ને, એ ભાવ એમના પ્રતિનિધિ તરીકે મારે રજૂ કરવો છે કે કેવો ભાવ છે એ પરિવારનો, અને એમની કેવી ઈચ્છા હશે, એમની કેવી લાગણી હશે, કેવા હોંશે હોંશે એમણે આ આખા કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું. પણ પેલા મારે એ જાણવું છે કે આ ભાગવત કથા કરવી, આ વિચાર બીજ છે એ કોનો? સૌથી પહેલા વિચાર કોને આવ્યો? તો પેલા એ બંનેને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ, અને ત્યાર પછી તમે બધાય, બરોબર છે? જેમનો વિચાર છે એ વિચારને પ્રેક્ટિકલી અમલમાં મૂકવા માટે બધાયનો સાથ સહકાર જોઈને. તો એક વખત અહીંયા વ્યાસપીઠેથી તમારા બધા માટે પણ હું તાળીઓ પાડું અને તમે પણ તાળીઓ પાડો. શેના માટે? આ કોઈ મહિમા મંડળનો મંચ નથી, નહીતર ઘણાઈને એવું હોય કે શાસ્ત્રીજી કથા વાંચવા બેહે ને એટલે એને જે યજમાન હોય એના વખાણ કરવા જ પડે. પણ એવું નથી, કોઈ વ્યક્તિના વખાણ નથી, આ વિચારના વખાણ છે. પ્રશંસા છે ને, વિચારની પ્રશંસા છે. કારણ કે આ હળાહળ કળિયુગની અંદર માણસને છે ને ભોગ ભોગવવાના વિચાર ઝાઝા આવે, દેવને રાજી કરવાના વિચાર ઓછા આવે, માતાજીને રાજી કરવાના વિચાર ઓછા આવે. પોતાના મોજ, પોતાના શોખ એ પૂરા કરવા માટે, ધન ખર્ચવા માટે, એમ સમજો ને કે બધાને વિચાર આવતા હોય. પણ પોતાનું કલ્યાણ થાય, પોતાના ગત પૂર્વજોનું કલ્યાણ થાય, અને પોતે જેમને આમંત્રણ આપી અને બોલાવે છે ને એના કાનમાં કદાચ ભાગવતજીનો અડધો નહીં, અડધાથી પણ અડધો એટલે કે 5 શ્લોક, 1/4 ભાગનો શ્લોક પણ જો એમના કાને પડી જાય તો એમનું કલ્યાણ થઈ જાય. એવું જે ઈચ્છે ને એને તાળીઓથી વધાવવા પડે. તો હવે એ મારી પંક્તિઓ, મારી લખેલી પંક્તિઓ આ લખમાણી પરિવાર વતી રજૂ કરું છું કે ભીની આંખનું એક શમણું મજાનું, ભીની આંખનું એક શમણું મજાનું. શમણું એટલે સ્વપ્ન. કેવું સ્વપ્ન? તો કે સ્વજન સંગ રંગે ખુશી વહેંચવાનું. ભીની આંખનું એક શમણું મજાનું, સ્વજન સંગ રંગે ખુશી વહેંચવાનું. થયું આજ સાકાર અને આવી છે વેડા. થયું આજ સાકાર, આવી છે વેડા. ઉમંગોને ઓઢી અને મહાલવાનું.
સારા સારા કપડાં પહેરીને તો આપણે માલવાના જ છીએ, પણ ઉમંગોને જાણે કે ઓઢી અને બધાય મહાલે છે. ઉમંગોને ઓઢી અને મહાલવાનું આ મૈત્રી અને પ્રેમને સાથ લઈને આ સંબંધો એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. શેનાથી જોડાયેલા છે? તો કે એકબીજાની મિત્રતા, એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ, એકબીજા ઉપર વાત્સલ્યનો ભાવ. તો આ મૈત્રી અને પ્રેમને સાથ લઈને સંબંધોની સાથે ઘણું ચાલવાનું. અને છેલ્લે લખેલું છે મેં કે ઘડી બે ઘડી વાત કરવી તી મીઠી, ઘડી બે ઘડી વાત કરવી તી મીઠી, લો અમને મળ્યું આજે આ અવસરનું બાનું, લો અમને મળ્યું આજે આ અવસરનું બાનું. ભીની આંખનું સમણું છે. ભીની આંખ શું કામ? આપણી આંખ ભીની બે સમયે થાય. એક આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કોઈ દુઃખ હોય, કોઈ પીડા હોય, કોઈ વ્યથા હોય અને અંદરથી આપણાથી સહન ન થાય ને એટલે માણસ રડી પડે. આ રુદન છે ને એ તો સામાન્ય છે, પણ એક સમય એવો પણ આવે કે જ્યારે કોઈ ઉપર આપણને પ્રેમ ભાવ કે હેત ભાવ કે વાત્સલ્ય એ એટલું બધું અંદરથી ઉભરાવા લાગે કે એ પ્રેમ, એ હેત, એ વાત્સલ્ય કે ખુશી એ પણ જ્યારે સહન ન થાય ને ત્યારે માણસ રડે અને ત્યારે એની આંખ ભીની થાય. તો આજે આ લખમાણી પરિવારની આંખ ભીની કદાચ હોય ને તો એ કારણથી હોય કે આજે આવો સરસ મજાનો અવસર છે ને આપણા આંગણે આવીને ઊભો છે. બધા સ્વજનોને આમંત્રણ આપણે આપેલા છે. બધા સ્વજનો આવશે અને બધા સાથે મળી અને ભગવાન કૃષ્ણની લીલાઓના રસાસ્વાદ કરીશું. તો ઘડી બે ઘડી વાત કરવી તી મીઠી, લો અમને મળ્યું આજ અવસરનું બહાનું, લો અમને મળ્યું આજ અવસરનું બહાનું. હવે મારે વાત કરવી છે આપણા બધાના ભાગ્યશાળી હોવા વિશે. જો ઘણી બધી રીતે આજે આપણે ભાગ્યશાળી થયા છે. કઈ કઈ રીતે? શાસ્ત્રો આપણા કહે છે કે દુર્લભો માનુષો દેહો દેહી નામ ક્ષણ ભંગુર. આપણા બધાના આયુષ્ય છે ને ક્ષણ ભંગુર આયુષ્ય છે. આપણા વડીલો કહે ને કે કોઈ અમર પટો લઈને આવ્યું નથી. એક દિવસ તો બધાય જવાનું જ છે. તો આપણું આયુષ્ય છે ક્ષણ ભંગુર છે. આ પરપોટો ક્યારે ફૂટી જાય કોઈનો કાંઈ નક્કી નથી. પણ જે દેહ મળ્યો છે ને એ દેહ કોનો દેહ? તો કે મનુષ્યનો દેહ. આ મનખા દેહ માણસ તરીકે આપણને અવતાર મળ્યો છે ને એ આપણા માટે સૌથી વધુ દુર્લભ વસ્તુ છે. દુર્લભો માનુષો દેહ. રામચરિત માનસમાં પણ તમે જુઓ તો એમાં પણ લખેલું છે કે બડે ભાગ માનુષતનું પાવા, સુર દુર્લભ સબ ગ્રંથ ન ગાવા. માનસમાં તુલસીદાસજી કહે છે કે દુર્લભો માનુષો દેહ. આ મનુષ્યનો દેહ છે ને એ બહુ દુષ્કર છે. અતિશય પ્રયત્ને મળે છે. ક્યારે મળે? આપણે બધાય જાણીએ છીએ કે આ સૃષ્ટિ ઉપર, આ વિશ્વમાં, આ પૃથ્વી ઉપર કેટલા પ્રકારના જીવો વસે છે? તો કે 84 લાખ પ્રકારના જીવો વસે છે. અને એમાં મનુષ્ય જન્મ ક્યારે મળે ખબર છે? આ બધી યોનિઓમાં ફરતા 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 જ્યારે ઈશ્વર આપણા ઉપર અનુગ્રહ કરે, જ્યારે કૃપા એની વરસે ને ત્યારે મનુષ્યનો દેહ આપણને પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે એને દુર્લભો કીધો છે. બડે ભાગ માનુષ તનુ પાવા. તો સર્વપ્રથમ તો આપણે બધા એ દ્રષ્ટિએ ભાગ્યશાળી કે આપણે બધા 84 લાખ યોનિઓમાં ફરતા 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 આ મનુષ્ય યોનિને પામ્યા, મનુષ્ય દેહને પામ્યા. મનુષ્ય દેહ શ્રેષ્ઠ શા માટે? આપણને એમ થાય કે આપણે તો ઘણા બધા જીવો છે આ સૃષ્ટિમાં, ઘણા બધા જીવો છે આ પૃથ્વી ઉપર, તો મનુષ્ય છે એ શ્રેષ્ઠ શું કામ? તો એના માટે સંસ્કૃતમાં એક સુંદર સુભાષિત છે કે મનુષ્ય બીજી બધી યોનિઓ કરતા, મનુષ્ય બીજા બધા જીવો કરતા શ્રેષ્ઠ કઈ દ્રષ્ટિએ? તો કીધું છે
કે આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનમ ચ સામાન્ય મેતદ પશુભિ નરણમ. બીજા બધા જ જીવો, બીજા તમામ પ્રાણીઓ, બીજા તમામ પક્ષીઓ કયો કે નાના નાના જીવ જંતુઓ કયો, આ બધા કરતા મનુષ્ય અલગ કઈ રીતે પડે? તો કે ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જે બધાયમાં સમાન છે. કેવી કેવી વસ્તુઓ સમાન છે? તો કે પહેલું આવે આહાર. મનુષ્ય પણ પોતાનો જીવ ટકાવી રાખવા માટે ખોરાક ખાય, તો એ તો બીજા જીવ જંતુઓ પણ ખાય છે ને, પશુ પક્ષીઓ ખાય છે. બીજું આવે નિદ્રા. જીવવા માટે જેમ ખાવું જરૂરી છે ને, એમ જ જીવવા માટે ઊંઘ જરૂરી છે. માણસ જો ઊંઘે નહીં તો મરી જાય, એવું લખેલું છે શાસ્ત્રોમાં. અને હકીકત છે, વૈજ્ઞાનિક રીતે પુરવાર થયેલું કે માણસ જો ઊંઘે નહીં, પરાણે તમે જગાડે રાખો ને તો એ મૃત્યુ પામે. તો નિંદ્રા છે એ મનુષ્ય પણ નિંદ્રા કરે. આ તો પાછું રાજકોટ છે, રાજકોટ તો પ્રખ્યાત છે કે બપોરે 1 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધી હુઈ જવાનું, એટલે કે હુઈ જ જવાનું, નહીં કામ કરવાનું. જગ વિખ્યાત. તો નિદ્રા, નિદ્રા છે એ જરૂરી છે. તો નિદ્રા છે, મનુષ્ય નિંદ્રા કરે, પશુ પક્ષીઓ નિંદ્રા કરે, તો એ સમાન છે બંનેમાં. પછી ત્રીજું આવે ભય. પોતાનાથી બળવાન જે હોય એનાથી ભય પામવો, તો મનુષ્યમાં પણ ઈ છે અને પશુ પક્ષીઓમાં પણ છે. જે નબળો હોય એને બળવાન ખાઈ જાય. તમે જંગલનો નિયમ જોવો તો સસલા હોય, હરણા હોય, એને એનાથી બળવાન હિંસક પ્રાણીઓ, સિંહ, વાઘ, દીપડા એના જેવા ખાઈ જ જવાના છે. તો પોતાનાથી બળવાન હોય એનાથી ભય પામવો, તો મનુષ્ય પણ ભય પામે પોતાનાથી બળવાન, અને પશુ પક્ષીઓ પણ ભય પામે, તો એ સમાન છે. પછી ચોથું શું? તો કે વંશ વૃદ્ધિ. પોતાના વંશને આગળ તો મનુષ્ય પણ વધારે અને પશુ પક્ષીઓ પણ વધારે, તો એમાં પણ કાંઈ અસમાનતા નથી, એ પણ સમાન છે. તો મનુષ્ય છે એ બીજા જીવોથી અલગ પડે કઈ રીતે? તો એના માટે કહેવાનું કે ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષ ધર્મેણ હિના પશુભિ સમાના. મનુષ્યને બીજા પશુ પક્ષીઓથી અલગ કોણ પાડે? તો કે ધર્મ. આપણામાં ધર્મ કરવાની બુદ્ધિ છે, આપણે આ બધું કરી શકીએ, આપણે ધોન ભજન કીર્તન કરી શકીએ, આપણે ભાગવત સપ્તાહ બેસાડી શકીએ, આપણે ભાગવત સપ્તાહ સાંભળી શકીએ. એટલા માટે ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષ ધર્મેણ હિના પશુભિ સમાના. અને મનુષ્ય થવા છતાંય જે ધર્મનું પાલન નથી કરતા ને, એ બધા પશુ સમાન છે. એમાં સુભાષિતકાર કહે છે. એટલા માટે મનુષ્ય દેહ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. એટલા માટે આપણે બધા ભાગ્યશાળી. હજી આપણા ભાગ્યશાળી હોવાનો એક વધારે પુરાવો તમને બધાને આપું કે આપણે કઈ ભૂમિમાં જન્મ લીધો? તો કે ભારત ભૂમિમાં જન્મ લીધો. નહીતર બ્રહ્માજીએ જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું ત્યારે 9 ખંડ ધરતી બનાવી હતી. એમાંનો એક ખંડ એટલે આપણો ભરત ખંડ, અને એમાંનો આપણો આ ભારત નામનો દેશ. તો હું એમ કહું કે ભારત દેશમાં જન્મ છે ને એ પણ બહુ પુણ્ય હોય ને ત્યારે મળે. એવું શું કામ? કેમ ભાઈ? અમેરિકામાં જન્મ મળે તો શું કામ સારું ન કહેવાય? ઓસ્ટ્રેલિયામાં જન્મ મળે, ચીનમાં, જાપાનમાં, આમાં જન્મ મળે તો ભાગ્યશાળી શું કામ નહીં? તો એનું પણ કારણ તમને આપું કે ભગવાને જે અવતાર લીધા ને, આ ભાગવતજીની જે પોથી છે ને, એ પોથીમાં બીજું કાંઈ નથી. ભગવાન વિષ્ણુના 24 અવતારો થયા ને એની લીલા કથાઓ જ છે. તો ભગવાનના જે અવતારો થયા એ અવતારો મુખ્યત્વે કઈ જગ્યાએ થયા? ક્યાંય સાંભળ્યું કે અમેરિકામાં ભગવાને જ અવતાર લીધો? કેનેડામાં ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો? દક્ષિણ આફ્રિકામાં છે ક્યાંય? નથી એવું વર્ણન. ભગવાનના જેટલા અવતારો થયા ને, મુખ્ય અવતારો આપણે ગણીએ: મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નારસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ બલરામ, બુદ્ધ. 10મો અવતાર કલ્કી છે. 24 અવતારો પ્રમાણે ગણો તો 24મો. 10 મુખ્ય અવતારો જો ગણો તો 10મો અવતાર કલ્કીનો. એ એક બાકી છે.
એ હવે જ્યારે આ સૃષ્ટિનો પ્રલય થવાનો થશે ત્યારે થશે. પણ 9 અવતારો જે થયા ને, મત્સ્ય અવતારથી લઈને બુદ્ધ ભગવાન સુધીના અવતાર, આ બધા અવતારો ક્યાં થયા? બધા આપણી આ ભારત ભૂમિમાં થયા. સતયુગમાં જેટલા અવતારો થયા બધા ભારત ભૂમિમાં. ત્રેતાયુગમાં રામજી પધાર્યા તો ભારત ભૂમિમાં અવધની ધરતી ઉપર પધાર્યા. અને દ્વાપરમાં કૃષ્ણ પરમાત્મા સોળે કળાએ પધાર્યા તો ક્યાં પધાર્યા? તો કે મથુરાની જેલમાં. હે, એ પણ આપણા ભારત દેશમાં. તો આપણો બધાનો જન્મ આ ભારત દેશમાં થયો, એ પણ આપણા માટે એક સારામાં સારું પુણ્યનું કાર્ય કહેવાય. આપણા બધાના પુણ્ય જ્યારે ખીલ્યા અને ખુલ્યા ત્યારે આપણે આ ભારત ભૂમિની અંદર જન્મ્યા. હવે કથાઓ પ્રચુર માત્રામાં અત્યારે થાય છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ. અત્યારે ખાલી અત્યારે તમે જુઓ ને તો હમણાં ચૈત્ર મહિનો ગયો, ઠેક ઠેકાણે ભાગવત કથા, રામ કથા, શિવ કથા, દેવી પુરાણ, હે ઘણા બધા આવા કથાનકો હતા. હમણાં પુરુષોત્તમ મહિનો આવશે, જેને અધિક માસ આપણે કહીએ. તો પુરુષોત્તમ માસ આવશે ત્યારે પણ એટલી કથાઓ બધે થશે. અને હવે તો ટેકનોલોજી આપણને સગવડતા આપે છે. મોબાઈલ ખોલો એટલે તરત એમાંય ખાલી બોલવાનું જ રહે કે કથા, એટલે કથા ચાલુ. પછી તમને જેની સાંભળવાનું મન થતું એનું નામ બોલો એટલે એની કથા ચાલુ. મોટા મોટા તીર્થ સ્થાનો છે ને, હરિદ્વાર જેવા, એમાં તો 365 દિવસ રોજની 50-50, 60-60, 80-80 કથાઓ એક જ જગ્યાએ ચાલુ હોય છે. વિચાર કરો તમે. તો આપણે વિચાર કરીએ કે તો પછી એક વધારે કથા શેના માટે? આપણે શું કામ કથાનું આયોજન કર્યું? તો એના માટે મારે કહેવું પડે કે આ યુગ કયો ચાલે છે? કલિયુગ. તો યુગ ધર્મ પ્રવર્તે છે. આપણે એમ કે કળિયુગ બહુ ખરાબ, કઈ ને હળહળ કળિયુગ આવ્યો છે એમ કહીએ આપણે. તો કળિયુગ ખરાબ નથી. શું કામ ખરાબ નથી? આગળના અધ્યાયોમાં આવશે. કળિયુગ જે છે ને, 12મા સ્કંધમાં તો કળિયુગના લક્ષણો છે કે કળિયુગ કેટલી રીતે સારો છે. પણ કળિયુગ છે ને, એ પોતાનો ધર્મ બજાવે છે. આપણે જેમ આપણા ધર્મ બજાવી છીએ ને, આપણે માં હોય તો આપણે માતૃ ધર્મ બજાવી, આપણે પિતા હોય તો આપણે પિતૃ ધર્મ બજાવી, પુત્ર હોય તો આપણો પુત્ર તરીકેનો માતા પિતા પ્રત્યેનો ધર્મ બજાવી, પુત્ર વધુ હોય તો આપણા સાસરિયા પ્રત્યેનો આપણે ધર્મ બજાવીએ, શિષ્ય હોય તો ગુરુ પ્રત્યે આપણો ધર્મ બજાવીએ, ગુરુ હોય તો શિષ્ય પ્રત્યેનો આપણો ધર્મ બજાવીએ. એમ કલી જે છે ને, કલી, આ કલિયુગ, એ અત્યારે પોતાનો ધર્મ બજાવે છે. અત્યારે જો આપણને કળિયુગના લક્ષણો જે દેખાય છે, આ હિંસા, ચોરી, લૂંટફાટ, મારકાટ, આ બધું જે આપણને દેખાય છે ને, એ કળિયુગનો લક્ષણ છે. ઈ હોય તો જ કળિયુગ કહેવાય. અને એ કલી પોતાનો ધર્મ બજાવે છે. સતયુગમાં બધું સારું જ થાય, ત્રેતા કળિયુગમાં ધીમે ધીમે બધું ઘટતું જાય, અને કલીમાં છે એ બધું નામ શેષ થવાના આરે આવી જાય ધર્મની બાબત. એ જ તો કળિયુગનું પ્રમાણ છે. અને કળિયુગ છે ને, બીજા કોઈ નથી બનાવ્યો, ભગવાને સ્વયં જ બનાવેલો છે. અને એટલે કલીને કામ જ સોંપેલું છે કે તારા યુગ ધર્મ દરમિયાન આવું બધું થવું જ જોઈએ. જો અત્યારે કળિયુગમાં જે લક્ષણો આપણને દેખાય છે, જે આપણને નથી ગમતા, એ જો ન થાય ને તો સતયુગ જ કહેવાય એને. તો અત્યારે આપણે જોઈ છીએ કે યુગ ધર્મ પ્રવર્તે છે, કલી બહુ સારી રીતે પોતાનું કામ કરે છે. કળિયુગ આપણે છાપાઓમાં વાંચી તો સારા સમાચાર 5 હોય અને ખરાબ સમાચાર 50 હોય. મોબાઈલમાં સમાચાર તમે જોતા હો, મોબાઈલ જેવો ખોલો એ ભેગા 5 સમાચાર સારા અને 50 સમાચાર ખરાબ. હિંસા, ચોરી, લૂંટફાટ,
કોઈનું કરી નાખવાની વાતું, મોટા મોટા કૌભાંડો બહાર આવે, મોટા મોટા હિંસા થાય, મોટા મોટા યુદ્ધો થાય. અત્યારે યુદ્ધો ચાલુ જ છે ને, લાખો માણસો બિચારા વિના કારણે નિર્દોષો મરી જાય છે. તો આ બધું આપણે જાણીએ જ છીએ. તો કલી પોતાનો પ્રભાવ જો દર્શાવતો હોય તો સામે મનુષ્ય તરીકે આપણને ભગવાને બુદ્ધિ કંઈક આપી છે. તો કલીનો પ્રભાવ છે એ નિર્બળ બનાવવો તો ખરો કે નહીં? તો એ કઈ રીતે બને? તો કે આનેથી બને, કથાઓથી બને, કીર્તનથી બને, ભગવાનના નામ સ્મરણથી બને. અને એટલા માટે જ આ 7 દિવસની શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પારાયણ એવા આયોજનો ઠેર ઠેર થાય છે. અને એમાં આપણે પણ જેને કહેવાય કે ખિસકોલી કાર્ય, જેમ રામ ભગવાનને ખિસકોલીએ મદદ કરી હતી ને, શેમાં? સેતુબંધમાં. કથા બધાને ખબર જ હશે. નલ અને નીલ જ્યારે સમુદ્ર ઉપર સેતુ બનાવતા હતા ત્યારે એક નાનકડી ખિસકોલી પણ પોતાનું કાર્ય કરતી હતી. એમાં કેવી રીતે? તો કે સમુદ્રમાં જાય, સમુદ્રમાં જઈ ભીની થાય. એને વિચાર આવ્યો કે મારે રામજીનું કામ તો મારે કરવું જોઈએ, પણ પથ્થરો તો કઈ ઉંચકી ન શકે, તો કરે કેવી રીતે? તો એણે વિચાર્યું કે 2 પથ્થરો ગોળ હોય ને તો એકબીજા ઉપર લસરતા હોય એવું મને લાગે છે. એણે વિચાર્યું કે આની વચ્ચે જો રેતી થોડી થોડી આવી જાય ને ખરબચડી, તો આ લસરે નહીં એકબીજા ઉપર. એણે એ નથી વિચાર્યું કે મારું કદ નાનું છે અને હું એકલી તો શું કરી શકું, પણ એણે વિચાર્યું કે મારાથી જેટલું થાય એટલું હું કરું અને હું રામના કાર્યમાં મારો પોતાનો સહયોગ આપું. એટલે શું કરે? સમુદ્રમાં જાય, પોતાના શરીરને ભીનું કરે. ભીના શરીરે સમુદ્રની બાજુમાં કાંઠે રેતીમાં આવી અને આડોટે. આડોટ એટલે શું થાય? એના પીછાની અંદર રેતી ફસાય. પછી પોતે જઈ અને પથ્થરોની વચ્ચે રેતીને ખંખેરે. રેતીને ખંખેરે એટલે રેતીના કણો છે 2 પથ્થરોની વચ્ચે ફસાય અને પથ્થરો એકબીજા ઉપર લસરે નહીં. ભલે કાંઈ બહુ મોટો પ્રયત્ન નહોતો હોય એનો, પણ છતાંય પરમાત્માએ એની નોંધ લીધી છે. ભગવાને એને પોતાના હાથમાં લઈ અને એના ઉપર પ્રેમથી હાથ ફેરવો છે. તો આપણે જો આવું નાનું કાર્ય કરીએ, હળાહળ કળિયુગ છે, ચારે બાજુ તમે જુઓ અંધાધૂંધી છે, અવ્યવસ્થા છે ને અરાજકતા છે, પાપ પાપ ને પાપ ચારે બાજુ ફેલાયેલું છે. અને આવા વાતાવરણમાં જો આપણે થોડું કંઈ સાત્વિક ઉર્જા વાતાવરણમાં ભરી શકીએ, થોડુંક પણ હરિનામનો આ હલેક જગાવી શકીએ અને બધાના મનની અંદર કૃષ્ણ પ્રત્યેનો થોડો ઘણો પણ પ્રેમ જો આપણે પ્રગટ કરી શકીએ ને, તો આપણે બધાએ મેન તમે બધાએ આવું જ ખિસકોલી કાર્ય કર્યું ગણાય. કાંટો 2 કાંટા ભેગા થવાની તૈયારી છે હવે ઘડિયાળમાં. એટલે અત્યારની કથાને તો આપણે અહીંયા જ વિરામ આપીશું અને મહાત્મ્યની જે કથા છે એ કથા આપણે બીજા સત્રથી ચાલુ કરીશું. પણ એક વસ્તુ મારા ધ્યાનમાં આવી હતી, ભૂલી જવી પહેલા કહી દઉં. પોથી યાત્રા થઈ ને, એમાં પોથી યાત્રામાં બહેનો ને ભાઈઓ એ બધા પોથી યાત્રામાં મેં જોયું, તમારાથી જ શરૂઆત કરી મેં. અવની બેન, તમે ચંપલ મૂકવા ગયા હતા એક્ટિવાની ડેકીમાં, અને પછી મેં જોયું કે ઘણા બધા બહેનો અને ઘણા બધા ભાઈઓ એણે ચંપલ કાઢ્યા. શું કામ કાઢ્યા? જો ના, તમારો બધાયનો જે ભાવ છે કે પોથીજી છે એ સાક્ષાત ભગવાન છે, બરોબર? અને ભગવાન આપણા મસ્તકે હોય ત્યારે આપણે પગમાં ચરણ પાદુકા પહેરાય નહીં, આવો એક ભાવ છે. આ ભાવને મારા વંદન છે. જેણે જેણે ચંપલ કાઢીને માથે પોથીજી લીધા એ ભાવને મારા વંદન છે. પણ સાથે સાથે એક વસ્તુ મારે હજી કહેવાની બધાયને, ભવિષ્ય માટે, આજ તો પોથીજીની પધરામણી થઈ ગઈ, પણ ભવિષ્ય માટે એક વસ્તુ હજી હું કહી દઉં કે આવી રીતે બળબડતો બપોર હોય, પોથીજીની પધરામણી કરવાની હોય અને તમારે પોથીજી માથે લેવાના હોય, અને ત્યારે તમે બધાય જો ચંપલ પહેરેલા રાખો તો તમને બધાયને જે પાપ લાગે ને એ બધું પાપ મને. એનું કારણ તમને કહું,
કે તમારો ભાવ છે એ સાચો છે, પણ સમયની સાથે અમુક વસ્તુઓ છે ને એ પરિવર્તનશીલ હોવી જોઈએ. ભગવાન ઈચ્છે કે એના સંતાનો હેરાન થાય? મેં જોયું રોડ ડામર તો કેવો ગરમ થયો હોય અત્યારે. એક તો આપણે થયું મોડું, 8 ને 9 થયા, 9 ના 10 ને 11 આપણે છેટ પહોંચ્યા. એટલે એક તો આ વૈશાખનો તડકો, એમાં ડામર કેવો ગરમ થયો હોય, અને એમાં કોઈ દી ઉઘાડ પગે તમે હાયલા ન હોય એ મને દેખાતું હતું. એવા રોડ ઉપર તમે ખુલ્લા પગે ચાલ્યા અને પગ મૂકી નહોતા આકાતા, એ મેં જોયું. અને છતાંય તમારી ભક્તિ ને ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ તમે દેખાડ્યો એ બધુંય મેં માન્યું. પણ જો આ પોથીજીને કે આ 3 આગળ કાળિયા ઠાકર બેહાડ્યા એને, કે અહીંયા લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનને જેને આપણે બિરાજમાન કર્યા એને જો પૂછીને કે તમને આ ગમ્યું, તો એ ના પાડે ના જ પાડે કે મારા સંતાનો હેરાન થઈ મને ગમે નહીં. એટલે એટલું પરિવર્તન લાવી શકાય. જો અમે ચંપલ પહેરીને જ પોથીજી લઈને આવ્યા હોય ને, અમે પોથીજી લઈને આવ્યા તો અમે ચરણ પાદુકા તો અમે પહેરી હોય. તો હવે ક્યારેય પણ આવી રીતે આવો અવસર આવે, પોથીજી માથે લેવાના થાય, અને જો ધોમ ધકતો તાપ હોય, છાંયો હોય તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ ધોમ ધકતો તાપ હોય ને પગ નીચે મૂકી શકાય એમ ન હોય, અને પગ બળતા હોય, નાના ટાબરિયાઓને એના મા એને બાપાએ ચંપલું કઢાવ્યા હતા, એને નહીં કઢાવવાના, તમારે નહીં કાઢવાના. કારણ શું કે એમાં પાપ નથી લાગતું, ભગવાનને મંજૂર નથી. એટલે જો અહીંયા બેસીને અમે કાંઈ પણ બોલીને, વ્યાસપીઠ એટલે બહુ જવાબદારી વાળી જગ્યા છે. અહીંથી અમે જે કાંઈ પણ બોલીને એ એમ અમે કહીએ કે ભગવાન અમને આદેશ કરે ને અમે બોલી. એટલે એમ સમજવું હોય તો એમ સમજજો કે ભગવાને જ આદેશ કર્યો છે કે હવે આવો ક્યારેય અવસર આવે ને તો તમે તમારે ચંપલ પહેરેલા રાખજો. ભગવાન તમને કાંઈ એની પીડા નહીં આપે, ભગવાન તમને એની સજા નહીં આપે, અને ભગવાન તમારા ઉપર નારાજ એનાથી નહીં થાય. પણ જો ખુલ્લા પગે ને પગે બળતા જો તમે આવી રીતે આવશો ને તો ભગવાનને નહીં ગમે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. બરોબર છે? એટલે આ થોડુંક મને સૂચન કરવા જેવું લાગ્યું હતું. હવે જ્યારે આવો અવસર આવે ત્યારે આ વાત મારી બધાય ધ્યાનમાં રાખજો, અને બધાયને કોઈને કહેવા જેવું લાગે ને તો કહેજોય ખરા કે અમારે અહીંયા શાસ્ત્રીજી કથા કરવા આવ્યા હતા, એણે આ રીતનું સૂચન કર્યું હતું. બરોબર? બોલો ભાગવત ભગવાન કી. થોડી ક્ષણો માટે ફરી પાછું હરિનામ સંકીર્તન કરી અને અત્યારની આપણા કથાના સત્રને વિરામ આપીશું. બપોર પછી 4 વાગ્યાનો સમય છે ને આપણો, તો 4 વાગ્યે ફરી પાછા બધા અહીંયા કથા પંડાલની અંદર આવી અને કથાનો, મહાત્મ્યની કથાનો, આગળની કથાઓનો રસપાન કરીશું. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ રાધે રમણ હરિ નંદલાલા, ભજ રાધે રમણ હરિ નંદલાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, મુખ મુરલી મનોહર નંદલાલા, મુખ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ યશોમતી નંદન નંદલાલા, ભજો યશોમતી નંદન નંદલાલા, ભજ રાધે રમણ હરિ નંદલાલા, ભજ રાધે રમણ હરિ
ભજ મોરલી મનોહર નંદલાલ ભજ મોરલી મનોહર નંદલાલ ભજ રાધે રમણ હરિ નંદલાલ ભજ રાધે રમણ હરિ નંદલાલ બોલી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય ભાગવત ભગવાન કી જય. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ રાધે રમણ હરિ નંદલાલ ભજ રાધે રમણ હરિ નંદલાલ ભજ રાધે